कटक सहरर 52 बजार 53 गली भितर गोटे गली आलोक आलोकित होउथला। गोटे पुराणा देखा जाउथबा घर बिल्कुल नववधू भली सजई होइथला। पुरोहित पूजार प्रस्तुति रे लागी पड़िथिले। छुआ माने खेलुथिले आउ समस्ते निज निज भितर मग्न थिले। सजबाज स्त्री लोक माने परस्पर को निज शाढ़ी एवं गहना देखैबारे व्यस्त थिले। ठीक सेतिकी बेले जड़े सुंदरी महिला सेठी पहुँचला। आउ चिंता देखई छुआ मानकु कहिला, अरे छुआ माने तमे माने अंकित को डाकिछ ना नहीं? एबे ही तुरंत दौड़िकी जाओ आउ तुरंत अंकित को डाकिकी आण। मुहूर्त गड़ी जाउछि। छुआ माने जिबार किछि समय परे जड़े युवक हलदिया कुर्ता एवं साधा पायजामा पिंधि अगणारे पहुँचिला। माँ देखे तो अंकित तो सामनारे हाजिर अछि। एहा कहिबा समय रे से निज मार कांधरे निज बाहु रखिदेला। माँ बहुत स्नेह रे अंकित को देखिला आउ कहिला कि मो पुओ केते सुंदर देखा जाउछि, ताकु टिके कला लगै दियो, नहेले मो पुओ को काहर नजर लागि जिवो। आज अंकितर सुजाता सहित बाहागर बहुत धूमधाम रे दुई जनकर बाहागर हैला। सुजातार शाशु तो ता भलिया सुंदर एवं गुणवान बहु पाइकी धन्य होइगले। आउ अंकितर अवस्था तो एमिति थिला जेमिति ताको सुजाता को भल पाइबा पाई 24 घंटा कम पड़ुथला। से चाहूला जे सुजाता ता पाखरे सब बेले बसी रहू। सुजाता को एसबू देखी एमिति लागुथला जेमिति सबु खुशी ता पणत कानी रे अजाड़ी होई पड़िछि। सुजाता एवं अंकितर दिन राति स्नेह एवं प्रेमर छत्र छाया तले बीतवाकू लागिला। गोटे सप्ताह केमिति बीतीगला ताहा जणा ही पड़िलानी। किछि दिन परे सुजातार भाई एवं बापा सुजाता को नेबा पई आसिले तो अंकितर मन सुजाता को छाड़िबा पई प्रस्तुत नथिला। अंकित विचलित होई सुजाता को कहिला, सुजाता मु एबे तुम बिना गोटे मुहूर्त मध्य रही परिबि नहीं। तमे किछि एमिति बुद्धि खटाओ जहाद्वारा कि आमे दुई जण सांग होई तम बाप घर को जिबा आउ तापरे तमे निज बाप घर मो सहित फेरी आसिबो। सुजातार अवस्था मध्य अंकित भली थिला। से भी अंकित ठू दूरेई रहिबाकू चाहू नथिला। तापर दिन सुजाता संकोच अनुभव करी निज सासू को कहिला, माँ सत कहिबाकू गले सेठी मोर किछि जरूरी काम अछि, सेथिबाई मु भाबुथिली जे अंकित सहित मु मो बाप घर को जिबी आउ 2 ରୁ 3 दिन सेठी रही तांको सहित फेरी आसबी। सासू बहुर मन कथा बुझी जाइथिले। सेथिबाई मोर की हसी देई कहिले, अच्छा ठीक अछि मु तो बापा सहित कथा ही जाउछि। तापरे ता सासू सुजातार बापा को कहिले, नमस्कार समुदी, समुदी काली आम घरे पूजा अछि आउ पूजा शेष होबा परे अंकित सुजाता को नहीं तम घरे पहुँची जिवो। सेठी तार किछि काम मध्य अछि, सेथिबाई से दुई जण 2 ରୁ 3 दिन रही सुजाता को साथरे आनी फेरी आसिबो। सुजातार बापा हाँ कही कहिले, ठीक अछि समुदुणी, जदि अंकित भी सांगरे आसिबे तेबे आम समस्त को बहुत भल लागिबो। सुजातार बापा एवं भाई से ही दिन संध्या बेले गाड़ी रे निज घर को फेरी गले। ता पर दिन सुजाता एवं अंकित को जिबार थिला। अंकित निज नुआ कार नहीं निज ससुर घर को जिबाकू चाहूला, हेले ता मार इच्छा नथिला। तथापि भी निज पुअर खुशी पाई से हाँ करदेले। बाहागर परे दुई जण प्रथम थर एमिति भाबरे जाउथिले। लाल रंगर शाढ़ी एवं ढेर सारा गहणारे सजेई होई सुजाता बहुत सुंदर देखा जाउथिला। रास्तारे अंकित ताकू बारंबार देखुथिला। दुई जण परस्पर भितरे मग्न होई दुनिया को भूली जाइथिले। ठीक सेतिकी बेले सामनारू एक अनियंत्रित ट्रक बहुत जोर रे माड़ी आसिला। जेबे पर्यंत से दुई जण किछि बुझी पारि थांते सेते बेलको एक बहुत बड़ शब्द सहित सब किछि शांत होई गला। आखि खोलिला तो दुई जण निजको हॉस्पिटल रे पाइले। सुजाता बैंडेज रे गुड़ेई होई सोई रहिथिला। पाखरे परिवारर सब लोक थिले। ता सासू कहिले कि भगवानकर अशेष अशेष धन्यवाद जे एते बड़ दुर्घटना परे मध्य तमे दुई जण बंचीगल। सुजातार गोड़े फ्रैक्चर हो जाइथिला।
ସେଥିପାଇଁ ସେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ଆଉ ତା ଶାଶୁ ତାର ବହୁତ ସେବା କରିଲେ। ଏହାପରେ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ବାହାଘରର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ଶାଶୁ ଟିକେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଶାଶୁଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଲାଗୁଛି କି ସୁଜାତାକୁ କେବେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କେବେ ମା' ବନିପାରିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ 2 ଜଣ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର 2 ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରି କହିଲେ, ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଯେକୌଣସି ବି ମହିଳା ମା' ବନିବାର ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସରୋଗେଟ୍ ମଦର ମିଳିଯିବେ, ଯିଏକି ତମମାନଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ନିଜ କୋଳ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଦେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏକ ଆଶା ନେଇ ଅଙ୍କିତ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ରାଜି ଥିଲେ, ହେଲେ ଅଙ୍କିତର ମା'କୁ ଏ କଥାର ଆପତ୍ତି ଥିଲା। ଅଙ୍କିତର ମା' ରାଗରେ କହିଲେ, ସାଇନ୍ସ ତ ଆଜି ମା' ଏବଂ ମମତା 2ଟା ଯାକକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛି। ଆରେ ସେ ଆମ ବଂଶ ଛୁଆ ହେବ ନା କ'ଣ? ତା ଦେହରେ କାହା ରକ୍ତ ରହିବ, କାହା ସଂସ୍କାର ପାଇବ, କିଏ ବା ଜାଣିଛି? ତା ମା' ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଗଲେ। ତା ସହିତ ଏହା ବି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଆମ ଘରେ ଏସବୁ ଭୁଲ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ମା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଆଶାକୁ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ଫଟେଇ ଦେଲା। 2 ଜଣ ଏବେ ବହୁତ ଉଦାସ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଅଙ୍କିତ ମଦ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଡେରିରେ ଫେରୁଥିଲା। ସୁଜାତା ଅଙ୍କିତର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହି ପାରୁନଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାର କି ପଇସାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯିଏକି ତମମାନଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇପାରିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଯାଇଛି। ଅଙ୍କିତ ଟିକେ ହଁ ନାଁରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ସୁଜାତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଖୁସିକୁ ହାସଲ କରିକି ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଭାବନା ଏବଂ ବିଚାର ପରେ 2 ଜଣ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେମାନେ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କ୍ଲିନିକକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖା କରିବେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ କ୍ଲିନିକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହିତ କରେଇଲେ। 30 ବର୍ଷର ସେ ଯୁବତୀ କୌଣସି ଭଲ ଘରର ଲାଗୁଥିଲା। ସୁଜାତା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯିଏକି ତମ ଛୁଆ ପାଇଁ ସରୋଗେଟ୍ ମଦର ବନିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାକୁ ମଝିରେ ଅଟକେଇ ସୁଜାତା କହିଲା, ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଏକୁଟିଆରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତମେ 2 ଜଣ କଥା ହୁଅ। ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଙ୍କିତ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହିତ ବସିବା ମାତ୍ରକେ ସୁଜାତା ତାକୁ ଏକା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଗଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମର କେତୋଟି ଛୁଆ? ତମର ଏମିତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ? ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋର 10 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ରହୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷତି ହେବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ନାଁ ଆସିଗଲା। ଛୋଟ ଚାକିରି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଜମା ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ। ନୂଆ କାରବାର ତଥା ନୂଆ ଜୀବନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଇସାର ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିପଦରେ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଅଜଣା ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ନିଜ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଏବଂ ସରୋଗେସି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ କି ମୋତେ ଲ୍ୟାବରେ ତିଆରି ଥିବା ଭ୍ରୂଣକୁ ତମ ଗର୍ଭରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଭିତରେ କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ମୋତେ ଛୁଇଁବ ବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ ମୋତେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆଉ ବଦଳରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। କେବଳ 9ରୁ 10 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସୁଜାତା ଚୁପଚାପ ତା କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଜଣେ ଗରିବ ହେବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ମା ବନି ନ ପାରିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ସେ 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ସାହାରା ବନି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସୁଜାତାକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୁଜାତା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ରାତିରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସୁଜାତା ଖୁସି ଥିଲା। ରାତିରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସୁଜାତା ଏବଂ ଅଙ୍କିତ କଥା ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ହେଲେ ସୁଜାତାର ଶାଶୁ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ ଏକଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ। ଆଜି ତ ସେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥିଲେ। ସେପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବି ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା। ତା ସହିତ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଇ ଆସିଲା ଯେ ଏଠି ରହି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିବି। ପୁଅକୁ ତ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ନିଜ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ସବୁ ଚେକଅପ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସୁଜାତା ଏବଂ ଅଙ୍କିତର ଭ୍ରୂଣକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ସହର ଛାଡ଼ି ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଭିତରେ ସୁଜାତା ସବୁବେଳେ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସି ଭରା ପରିବେଶରେ ରହୁ। ସୁଜାତା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍କିତର ପିଲାବେଳର ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖକୁ ତା ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ତ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଏ 9 ମାସ ବିତେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବି ଆସିବା କମ୍ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା ତ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ତମେ ନିଜ ଭଡ଼ା ଗର୍ଭ ଖାଲି କରି ନିଜେ ଚାଲି ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ହାତ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ବି ନାହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 4 ମାସର ଶିଶୁ ନିଜର ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ତ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ମନ ଭଡ଼ା ଗର୍ଭ ବଦଳରେ ମାଆର ମମତା ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ହଲଚଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ପେଟରେ 2 ହାତକୁ ରଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଫୋନ୍ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି କହିଲା ଯେ ଇଏ ତ ଆମ ପୁଅ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ, ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଚଲାଉଛି, ହେଲେ ଇଏ ତା ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସତର ସାମ୍ନା କରେଇଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସତ ହିଁ କହୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତା ଛୁଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁଜାତାର ଛୁଆ। ଏମିତି ଭାବରେ 5 ମାସ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ 2 ମାସ ଚାଲିବା ମାତ୍ରକେ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ସେ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ସୁଜାତା କହିଲା, ଅଙ୍କିତ, ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଝିଅ, ବିଲକୁଲ ତୁମ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି 2 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ତା ଛୁଆ ନୁହେଁ ବୋଲି। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସି କହିଲେ କି ଚାଲ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସୁଜାତା ଏବଂ ଅଙ୍କିତ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ଛୁଆଟିକୁ କ୍ଷୀର ତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଏବେ ତା ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ହାର ମାନି ସେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇଲା ଯେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ତାର ନଥିଲା ତା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ। ତଥାପି ଲୁହର ଧାର ତା ଆଖିରୁ ଲଗାତାର ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅଙ୍କିତ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯେଉଁ ଖୁସି ତମେ ମୋତେ ଦେଇଛ ତାର ତୁଳନା ଏ ପଇସା ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତମ ପରିବାର ଏ ପଇସାରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରିବ।
ତମର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଏହା କହିଲେ ଉଚିତ ହେବ ଯେ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇଛି। ସୁଜାତା ଆଉ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଏ ଉପକାର ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତମେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପରଠୁ ଆମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ତମେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ନ ହୋଇଯାଇଛ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିବ। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ସହର କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ତା ଶାଶୁର ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍କିତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା, ହେଲେ ତା ମା ତାର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଅଙ୍କିତର ମା ଏକୁଟିଆ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ଏକରେ ତ କଲରା, ପୁଣି ତା ଉପରେ ଲିମ୍ବ ରସର ଲେପ। ଝିଅ, ତାହା ବି ପୁଣି ଭଡ଼ା ଗର୍ଭରୁ। ଯଦି ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ପଥର ରଖି ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ ତ ଝିଅ। ସୁଜାତା ଯିଏକି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେ ନିଜ ଶାଶୁ ଉପରେ ଅଚାନକ ବରସି ପଡ଼ିଲା। ମା, ୟାକୁ ତମେ ନିଜ ନାତୁଣୀ ମାନ କି ନ ମାନ ମୋତେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଇଏ ମୋର ଆଉ ଅଙ୍କିତଙ୍କର ଜୀବନ। ତା ଶାଶୁ ରାଗରେ ସୁଜାତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସେ ଝିଅକୁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ, ହେଲେ ତା ଶାଶୁ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସୁଜାତା ଏବଂ ଅଙ୍କିତ ନିଜ ମାଆକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ନାତୁଣୀକୁ କୋଳରେ ଧରିବା ଗେଲ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଛୁଆଟି କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ତା ପାଖ ମାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଘରର ଏମିତି ପରିବେଶ ଦେଖି ଥକି ଯାଇ ହାର ମାନି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅଙ୍କିତ ନିଜର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅନ୍ୟ ସହରକୁ କରେଇ ନେଲା, ଆଉ ନିଜ ଝିଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାକ୍ଷୀ 7 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କେବେ ବି କଟକ ଯାଇନଥିଲା। ଅଙ୍କିତ ଥରେ ଦୁଇଥର କଟକ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ନିଜ ମାଆର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଓଲଟା ପାଦରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏତେ ଦୂରତା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମାଆର ହୃଦୟ ତରଳିଲା ନାହିଁ। ତା ମାଆ କେବେ ସାକ୍ଷୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ନା ହିଁ ସୁଜାତାର ବି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ବୋଧେ ସମୟ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲା। ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଅଙ୍କିତର ମାଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। କଟକରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଦ୍ କରି ଅଙ୍କିତ ନିଜ ମାଆକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏ ରୋଗ ତା ମାଆକୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପୂର୍ବ ଭଳି ରାଗ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ଅଙ୍କିତ ଯେମିତି ହିଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସୁଜାତା ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଜାତାକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ତା ଶାଶୁ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ମନମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ବିଷ ଥିଲା ତାହା ଧୋଇ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଜୀବିତ ହୋଇଗଲା। ଅଙ୍କିତ ଦୁଃଖ ଭରା ପରିବେଶକୁ ହାଲୁକା ବନେଇବା ପାଇଁ ହସି ହସି କହିଲା, ତମ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ମିଳନ ଯଦି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ଗରିବକୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ମିଳିବ କି? ଏବେ ଆଣୁଛି କହି ସୁଜାତା ଚାହା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବାପା ବାପା ଡାକି ସାକ୍ଷୀ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସାକ୍ଷୀର ପୁରା ଦେହ ଏବଂ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳିକୁ ଧରିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଦୁଇ ହାତ ବି ରଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ବୋଡ଼ ଥିଲା। ସାକ୍ଷୀକୁ ଦେଇ ଆଜି ତା ମାଆକୁ ରାଗ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ନେହ ଆସୁଥିଲା। ତା ମାଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଅଙ୍କିତର ପିଲାବେଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାକ୍ଷୀକୁ କୋଳରେ ଧରିବା ସମୟରେ ତା ମାଆ କହିଲେ, ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ ଅଙ୍କିତ ପରି ହେଇଛି। ଅଙ୍କିତକୁ ଛୋଟବେଳେ ଡ୍ରଇଂ କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ବି ପିଲାବେଳେ ରଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସାକ୍ଷୀକୁ ନିଜ ଜେଜେମାର ଅଭାବ ଯେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଜେଜେମା ଜେଜେମା କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ଆଜି ମାଆର ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଚାଲିଥିଲା।
ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀର ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଲ୍ଦି ତା ଜେଜେମାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜ ମା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀକୁ ଏକା ସହିତ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦିନ ବି ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ କି ଅଙ୍କିତର ମାଆକୁ ପୁଣି କଟକ ଫେରିଯିବାର ଥିଲା। ସେଠି ତାଙ୍କ ବିନା ସବୁକିଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ମାଆକୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଟେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଯିବାର ଖୁସି ଥିଲା, ସେଇଠି ଅନ୍ୟପଟେ ସାକ୍ଷୀଠୁ ଅଲଗା ହେବାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଙ୍କିତର ମା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ କି ପୁଅ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏକି ଆମ ସାକ୍ଷୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ନା ହିଁ ଭଡ଼ା ଗର୍ଭ ବୋଲି କିଛି ଥାଏ, ନା ହିଁ ଭଡ଼ା ଝିଅ। ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ, ସେ ବାସ୍ କେବଳ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେଣିକି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଯେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବି ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିକା ସମୟରେ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବାଟା କେମିତି ଭୁଲ ହେଇପାରିବ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳେ। ତାହେଲେ ଭଡ଼ା ଝିଅ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଇଏ ତମ ଗେହ୍ଲି ନାତୁଣୀ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଏବଂ ମୋ ବୋହୂ ସୁଜାତାର ନିଜ ଝିଅ। ଏପଟେ ଅଙ୍କିତ ଏବଂ ସୁଜାତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ବାପା ବନିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ ପଇସାରେ ଏକ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ଆଉ ସେ ସଫଳ ହେଲା। ତା ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିଲା ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଗପ ପଢ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।